હાલ મોંઘવારીના સમયમાં બાળકોની શાળાની ફી વાલીઓની કમર તોડી રહી છે। તેવામાં અમદાવાદની એક શાળા વિવાદમાં આવી છે, કારણ કે અહીં શાળામાં એસી નાખ્યા અને તેનો ખર્ચ બાળકો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જો કે તંત્રએ આ પૈસા પરત આપવાનું કહેતા હવે આ શાળા દ્વારા વાલીઓની મીટિંગ બોલાવીને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ વાલી પણ મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે આવી રીતે ધમકી આપીને કોણ સમજાવે। તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું જયંત દાફડા। શાહીબાગની રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે। સ્કૂલમાં અગાઉ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી એસી લગાવવા માટે વિદ્યાર્થી દીઠ 1000 રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા। એસી લગાવવા માટે ધોરણ 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી 1000 એસી માટે લેવામાં આવ્યા હતા। આ અંગે વાલીઓએ ડીઈઓને ફરિયાદ કરી હતી અને આ મામલે ડીઈઓએ એક્શનમાં આવ્યા અને પૈસા પરત કરવા માટે શાળાને નોટિસ આપી હતી। ડીઈઓએ નોટિસ ફટકારતા સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓને પૈસા પરત નહીં આપીને વાલીઓને સમજાવવા માટે અલગ અલગ વાલીઓની મીટિંગ બોલાવવામાં આવી અને તે મીટિંગ દરમિયાન સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલનો એક વિડીયો વાયરલ થયો। જુઓ કઈ પ્રકારે પ્રિન્સિપાલ ધમકીના સ્વરમાં વાલીઓને સમજાવી રહ્યા છે। आपके बाद में घर में रहने लगते पता चलता है कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। उस बिल्डिंग के अंदर आगे बालकनी थी, इसमें नहीं है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जब रहने लगे घर में, जब पता चला अरे यार तो घुटन होती है, 60 बच्चों से बैठा नहीं जाता, बच्चों से भी नहीं बैठा जाता, टीचर से भी नहीं बैठा जाता। तब अब पता फीस तो कब ले ली हमने, सोचा भी नहीं था तब ले ली। तो अब आज खर्चा तो अभी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मगर एसी तो ले लो चालू। अरे भाई लगना शुरू हो गया ना, ये दिख रहा है एसी सब चालू सबको चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। हर रूम में आप चक्कर मार के देख लो, सब बच्चों से पूछो, सब रूमों में इंस्टॉलेशन चल रही है। और इसको खाली आप एसी का ही मत समझो, इसमें कैसा है भाई साहब, 7-9 मंजिल की बिल्डिंग है। इस 9 मंजिल की बिल्डिंग में आप सोचो ग्रांटेबल सेक्शन इसका मैनेजमेंट कर पाए, कर ही नहीं सके। ग्रांटेबल सेक्शन में मिलता है 8 यूनियन के हिसाब से, इसको मेंटेन करते संस्था में सुविधा देती है, लेकिन अब हर महीने का खर्चा तो निकालेंगे नहीं, कहीं से छोटा मोटा तो निकालेंगे कि नहीं। आज कितने सुपर रूम देखो चकाचक, कई बच्चों के कैसे घर। लेकिन मैडम ये जो खर्चा होता है ना, वो पहले अगर आप बता दो, जैसे फीस ले रहे हो उससे पहले अगर आप बताते हो तो पेरेंट्स का भी एक बजट होता है ना मैडम। फिर आप बीच में बताओगे कि 1000 रुपये दे दो। मैं आपको यही समझा रही हूँ। हम इस बिल्डिंग में 4-5 साल से नहीं रहे, एक ही साल हुआ है। आने के बाद जब एक गर्मी का सीजन यहाँ निकाला तब पता चला ना उनको। ऐसा तुमने सोचा भी नहीं था पहले कि हम एसी में, आज कितने स्कूलों में एसी बताओ ना, प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूल में एक भी लगा दो, मुझे ला के दे दो। मैं यही तो कह रही हूँ, पहले वाली बिल्डिंग के सामने कॉरिडोर था तो आमने सामने हवा पास होती, बच्चों को बाहर निकलने की भी जगह थी। अभी तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं जोर से, तो वो रूम में डिस्टर्ब होता है, वो रूम में पढ़ाते तो यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो ये शिकायत हम बहुत मजे में जाकर करते, सर आवाज़ आती है, नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों का पढ़ावट होती है। तो उसके बाद समझ में आया ना कि इसका रास्ता तो एसी हो सकता है, इसका रास्ता तो एसी हो सकता है। अगले साल तो फीस में आएगा, नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? हमने पहले से सोचा ही नहीं था ना ऐसा। तो वो कोई किसी स्कूल में मतलब आज तक ना हमने भी कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई स्कूल वालों ने एसी के लिए पैसे मांगे। मैडम बात ये और आज तक कोई स्कूल ऐसी एसी वाली है भी नहीं, सरकारी स्कूल ऐसी गारंटी रेट वाली संस्था एक भी आप निकाल के दे दो तो मैं मान जाऊँ। और ये सुविधा संस्था ने 30 लाख एसी ला के दे, फिर भी इस सत्र के लिए आपकी इच्छा पे छोड़ा। आजकल जब उनको चाहिए नहीं, सहर्ष देना चाहते तो दो, नहीं तो अपना पैसा मत दो या ना दो। अगली बार संस्था को क्या करना वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है। तो उस तरह से इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि इसके लिए जो मीडिया ऐसा चिल्ला रहे थे, वो पैसा खाते 2 करोड़ की गाड़ी, आज 1000 हमारे चेयरमैन सर जो है वो तो 400-500 हज़ार करोड़ की आसानी है। 72 स्कूल में चलती है उनकी ऐसी, 100 करोड़ का दान तो दे चुके हैं। आप उन पे उंगली उठाते। मैडम उसमें ऐसा है कि जो आपके जो चलाने वाले हैं ना, उनके पास तो पैसे हैं, लेकिन जो माता पिता है ना वो ऐसे नहीं है कि जिनके लिए 1000 रुपये देना ईजी है। इसलिए हम उनको मना कर रहे हैं ना, इस बार 24 पे इसलिए छोड़ा है। और मैडम अपने फीस भी कहा यही माता पिता ने एक सब्जेक्ट का 10-10 हज़ार ट्यूशन का देते हैं, ये देते ऐसी बात क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है ना मैडम। नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल में भी पढ़ाना है, सुविधा अपन लेते हैं। कोई भी पेरेंट्स होगा ना मैडम, उनका अल्टीमेटली एंगल यही होगा कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले,
देंगे, इसलिए वो बच्चे बजट हो या ना हो वो देंगे। भी ऑब्जेक्टिव है मैम। हाँ हमारा भी कोई ऑब्जेक्टिव है कि हर रोज पीरियड बर्बाद जाए गर्मी में, उससे तो शांति से बच्चा पढ़े तो सही। ये तो 1000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल तो डालना पड़ता है ना मैडम। ये और ऐसी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है मैडम। अपने बच्चों की फीस भी नहीं, गर्ल्स की तो केवल कम्युनिटी फीस है 1500 रुपये, एक बोर्ड की फीस भी नहीं है। वहाँ 1000 रुपये को बहुत अमान है। समाज सरकार से ही काम चल रहा है, थोड़ा सरकार से काम चल रहा है। कोई सम्मति पत्र रिटर्न में देना पड़ेगा हम लोगों को। ना ना ऐसा कुछ नहीं देना। फिर भी अभी के लिए क्योंकि इसका वो हल्ला मचा रही है, अभी के लिए आपकी चॉइस पे छोड़ा है। आप दे दो ये अच्छा है, ना दे तो कोई बात नहीं। आपके मन में इतनी भी शिकायत नहीं मिले आप तो खाली 9th वालों के पास से ही मांगे हैं या 9th और 11 क्योंकि 12th को आएगी नहीं अगले साल, आएगी नहीं अगले साल। 10th में क्या आगे से ज़्यादा बच्चे पता नहीं आए नहीं आए, बहुत सोच समझ के बच्चों से लिया, बहुत सोच समझ के। ये कोई उंगली ना उठाए कि हम पैसे ले रहे हैं। आप सुना बिल्डिंग का मेंटेनेंस, आप खुद घर चलाते हो, आप जानते हो इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक 2 रूम का फ्लैट में हमको एक काम वाली रखनी पड़ती है ना, जो 800 रुपये कम से कम लेते हैं। तो ये तो कितने मंजिल की बिल्डिंग है, पैसे बड़े बड़े लगते हैं, एक सरकार और बच्चे बैठे तो इतने कागज फाड़ के जाते हैं। तो ये 10,000 20,000 रुपये काम वाला भी नहीं आता है, 10 दिन आता है आगे अगर साफ करना पड़ता है। जैसे यहाँ आप सब सुविधा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि करोड़ों करोड़ लगाए हैं और ये अभी का टाइम ऐसा है कि ये भी बन रही है। आप टीचर हैं? प्रिंसिपल। लेकिन इनका स्वभाव अच्छा है, सारे प्रश्न वगैरह भी अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है આ મીટિંગમાં તેઓ વાલીને કહી રહ્યા છે કે સ્કૂલમાં નવું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં જગ્યા ઓછી હોવાથી ગભરામણ થાય છે, જેથી એસી લગાવ્યા છે। તમામ રૂમમાં એસી લગાવવામાં આવ્યા છે અને સંસ્થાને મેન્ટેન કરવા ખર્ચની જરૂર પડે છે। એક પણ ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલમાં એસી લગાવવામાં આવ્યા નથી અને તમે અત્યારે પૈસા ના આપો તો આવતા વર્ષે ફીમાં પૈસા આપવા પડશે અને જો આ વર્ષે પૈસા ના આપો તો સંસ્થા આવતા વર્ષે નિર્ણય પણ કરશે। સંસ્થાના ટ્રસ્ટી પાસે તો 1000 કરોડ રૂપિયા છે અને તેઓ 100 કરોડનું દાન કરે છે, એટલે તેમને પૈસાની તો કોઈ જરૂર જ નથી। આ એસી તમારા બાળકો માટે છે અને જો તમે બાળકોને ભણાવવા 10,000 રૂપિયાનું ટ્યુશન રખાવતા હોય તો ગરમીમાં બાળકો માટે એસી પણ હોવું જરૂરી છે। બિલ્ડિંગનું મેન્ટેનન્સ આવે અને આટલી સુવિધા આપવામાં આવે તેના માટે આ પૈસા આપવા પડે। પ્રિન્સિપાલનો આ વિડીયો વાયરલ થતાં ફરીવાર ડીઈઓ એક્શનમાં આવ્યા છે અને શાળા અંગે તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે। સાથે જ પ્રિન્સિપલના વાયરલ વિડીયો બાદ ડીઈઓએ સ્કૂલને તમામ વાલીઓના પૈસા પરત કરવાનો આદેશ કર્યો છે અને વાલીઓ પાસેથી સહી કરાવીને તે ડીઈઓ કચેરીઓમાં જમા કરાવવા પણ આદેશ આપ્યો છે। સાંભળો ડીઈઓ રોહિત ચૌધરીને। રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલનો અત્યારે વિડીયો સામે આવ્યો છે। અગાઉ જે મળેલી માહિતી હતી તેને ધ્યાને લઈ 1000 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવે છે એસી માટે, તો એ જ દિવસે તાત્કાલિક નોટિસ આપી અને આ બંધ કરી અને જેમના પણ ઉઘરાવ્યા હોય તેમને પરત તાત્કાલિક વાલીને બોલાવી આપવા માટે સૂચના આપી। શાળાએ બાબતે સંમતિ પણ આપી અને એમણે કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી। ફરી આજે એવું ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે કે ત્યાં આગળ આજે કેટલાક વાલીઓને દબાણપૂર્વક સંમતિ જે છે એ એમની 1000 રૂપિયામાં સંમતિ મેળવી અને તેમની રકમ જે છે એમની એમ સ્કૂલમાં રાખવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે। એવી માહિતી મળતો અમે આજે જ ફરી પાછા એમને સુકોઝ આપીએ છીએ કે તમામ વિદ્યાર્થીઓ જેટલા પણ અભ્યાસ કરે છે એ તમામ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓના મોબાઈલ નંબર સહિતની વિગત અને તમે એમને રિટર્ન આપ્યા હોય તો એમની સાઇન સાથેની વિગત પણ અત્રેની કચેરી આપવી, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારે ગ્રાન્ટેડ શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના વાલી પાસે કોઈ દબાણપૂર્વક કે કોઈ પણ પ્રકારે ડોનેશન ન મેળવી શકાય તે સદર શાળાને અમે અગાઉ પણ જણાવ્યું છે, એ શાળાના નિયમોમાં પણ છે અને અત્યારે આજે પણ એમણે કહ્યું છે। તેથી અમે આજે શિક્ષણ નિરીક્ષકને તપાસના આદેશ આપ્યા છે કે ક્યાંય દબાણ કરવામાં આવેલું છે કે કેમ તપાસ કરો, માહિતી આપો। એટલે આ બાબતે અમે જરા પણ જે છે એ એવું ન થાય કે જેથી વાલીઓને પૈસા પરત ન મળે અને દબાણપૂર્વક એમની પાસે સંમતિઓ લેવામાં આવે, એવું જરા પણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। તમામ વાલીઓને એ પૈસા પરત આપવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। अच्छा सर, આ જ પ્રકારની વાત અગાઉ પણ કરવામાં આવી, નોટિસ પાઠવવામાં આવી, છતાં શાળાએ ફરીથી આ જ પ્રક્રિયા જાળવી રાખી, હવે શું? શાળાનો કદાચ એવો બદ ઇરાદો હોઈ શકે,
શાળા દ્વારા આજે જ અમે એમને જે રીતે શોકોઝ આપી તાત્કાલિક તેઓ રજૂઆત કરવા આવ્યા તેમાં તેમણે વાલીઓની સાઇન સાથેના કેટલાક લેટર અમને બતાવ્યા, પત્રક બતાવ્યું. બની શકે કે કેટલાક વાલીઓને સંમતિથી પૈસા લેતા હોય એવું એ આજે શાળા કહેતા હતા, પણ બિલકુલ કોઈ પણ પ્રકારે સંમતિ કે બિનસંમતિ કોઈ પણ પ્રકારે તમે આ લખાવશો નહીં, સંમતિ દબાણપૂર્વક લખાવશો નહીં. તમામ પેરેન્ટ્સને પૈસા પરત આપો. અમે એક જ વાત કરી છે અને એ જ વાત ફાઇનલ છે. તમારે જો એ પ્રકારનું સમાજમાંથી દાન મેળવવું હોય તો એ તમે તમારું ટ્રસ્ટ છે એના દ્વારા તમે સામાજિક ભાગીદારી સ્વરૂપે બહારથી તમે કોઈ પણ પ્રકારે મેળવી શકો, પણ વિદ્યાર્થીના વાલીઓ પર કોઈ પણ પ્રકારે પ્રેશર જરા પણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. ડીઈઓ રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું કે અગાઉ પણ સ્કૂલે પૈસા લીધા ત્યારે તે પરત અપાવ્યા હતા, પરંતુ સ્કૂલ પૈસા પરત ના આપવા પડે તે માટે વાલીઓને બોલાવીને સમજાવી રહ્યા છે. ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલના વાલીઓ પાસેથી કોઈ પણ રીતે ડોનેશન ના લઈ શકાય અને વાલીઓ સંમત હોય કે ન હોય પરંતુ આ પ્રકારે પૈસા ન લઈ શકાય. સ્કૂલ ટ્રસ્ટનું છે અને સ્કૂલ ઈચ્છે તો ટ્રસ્ટમાં દાન મેળવી શકે, પરંતુ સીધી રીતે વાલીઓ પાસેથી દાન ન મેળવી શકે. હાલ તો આ વિડીયો રાજસ્થાન હાઈસ્કૂલનો જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે તેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક પણ સામે આવી રહ્યા છે. આ જ પ્રકારના સમાચાર સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેજો. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ